جو ہمارے جموں کشمیر کے لیڈران یا عام لوگ یا بزرگان جیلوں میں ہیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے. اسٹیٹ ہوڈ ہم پہ کوئی فیور نہیں ہے، احسان نہیں ہے دلی کا، یہ ہمارا حق ہے. انجینئر رشید کو فوراً رہا کیا جائے. وہ وزیر اعظم آپ کا ہی نہیں ہے، وہ ہوم منسٹر آپ کا ہی نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کا وزیر اعظم. بھاجپا والوں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ سنانے کے لیے کہ اسٹیٹ ہوڈ آئے گی. یہ بتاؤ تمہارا کیا رول اس میں ہوگا، کس دن لا رہے ہو؟ مجھے بڑی عزت ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی، لیکن ابھی تک وہ وعدے پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس وقت اس فریم میں سعید محمد الطاف بخاری صاحب اس فریم میں جب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل ہلچل تو مچی جاتی ہے. آج آپ اننت ناگ آئے سر، آپ نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، کیا کہیں گے؟ تصدق صاحب آپ کا شکریہ. اننت ناگ جب بھی انسان آتا ہے یہاں دل بڑا خوش ہوتا ہے، یہاں دل بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ اننت ناگ ایک ایسا شہر ہے جس کی اپنی ہسٹری ہے. تو اس لیے جب آتے ہیں تو خوشی ہو جاتے ہیں. سر اپنے تقریر میں آپ نے کہا آپ سامنے سے وار کرنے والے ہیں. نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم سازشی لوگ نہیں ہیں. ہم نہ سازش کرتے ہیں نہ سازش میں بلیو کرتے ہیں. ہم سچ کی سیاست کرتے ہیں، سچ کی سیاست پہ آج تک چلے ہیں، آگے بھی چلیں گے. تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہاں بڑی افواہیں ہوتی ہیں کہ صاحب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ کر رہے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں. لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور وہ مینڈیٹ 5 سال کے لیے ایک جماعت کے پاس ہے، باری مینڈیٹ ہے. ہمیں جو مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے کہ نظر رکھو جن کو حکومت سونپی گئی ہے کیا وہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، کیا وہ وعدے نبھاتے ہیں، کیا وہ اس طریقے سے ان چیزوں کا تحفظ کر پا رہے ہیں جن چیزوں کو تحفظ کی ضرورت ہے. جی کیا آپ کے نزدیک سر یہ جو وعدے نیشنل کانفرنس نے کیے تھے کیا زمینی سطح پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے؟ تصدق صاحب مجھے بڑی عزت ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی، لیکن ابھی تک وہ وعدے پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. بلکہ جس طرح سے انہوں نے وہ وعدے پورے کرنے کی کوشش کی ان میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو چکما دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے 200 یونٹ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا فری دے دیں گے. اب اے وائی کو یہ گن کے میں 531 لوگ، چلو جموں میں اور 1000 لوگ، 1500 لوگوں کے لیے وعدہ تو نہیں کیا تھا. عمر صاحب آپ تو اس جنریشن کے سیاستدان ہیں جس کو سچائی پہ یقین ہونا چاہیے. اسی طرح راشن کا وعدہ آپ نے کیا، وہ بھی یہاں آبادی 1,30,00,000 لوگ ہے. اگر آپ 3,500 لوگوں کو وہ کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ایم ایل اے ڈونڈورا پیٹے کہ ہم نے وعدہ پورا کیا ہے. کبھی کبھی شرم بھی آتی ہے. کہیں میں دیکھتا ہوں آج کل بڑی نئی ٹرینڈ چلی ہوئی ہے، وہ سڑکوں پہ گڈھے بھرے جاتے ہیں، تیل ڈالا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں دیکھو صاحب ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام کہاں چلا. کیا مذاق کر رہے ہو کہ کسی ڈیولپمنٹ شہری سری نگر کی حالت دیکھیے. میں تو باقی علاقوں میں ابھی گھوما نہیں، ابھی شہری سری نگر میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے کافی کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ باری ہے. اگر مینڈیٹ باری نہیں ہوتا شاید میں شکایت ہی نہیں کرتا. جی الطاف صاحب 2-3 ایشوز ہے سر، تھوڑا سنجیدگی سے آپ سے جواب چاہوں گا. ایک تو اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ جو کہ تو ہے، آپ نے بھی کافی کوشش کی اور ظاہر سی بات ہے وہاں سے ہی ایسا ریسپانس تو آ گیا 5-6 بار، لیکن زمینی سطح پہ ٹھوس نتائج اس کے نہیں آ رہے ہیں. جی 2 چیزیں، اسٹیٹ ہوڈ ہم پہ کوئی فیور نہیں ہے، احسان نہیں ہے دلی کا، یہ ہمارا حق ہے. اب ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹریمپل کر سکتے ہیں جموں کشمیر کے سیاستدانوں کو، جموں کشمیر کے لوگوں کو، دلی والوں کو لگتا ہے. اب جن لوگوں نے مینڈیٹ لیا 50 سیٹیں جنہوں نے لی، یا بھاجپا جنہوں نے 29 سیٹیں لی، یہ تو دونوں کی ناکامی ہے. بھاجپا والے کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ آئے گی. ارے بھاجپا والوں ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے یہ سنانے کے لیے کہ اسٹیٹ ہوڈ آئے گی. یہ بتاؤ تمہارا کیا رول اس میں ہوگا، کس دن لا رہے ہو؟ وہ وزیر اعظم آپ کا ہی نہیں ہے، وہ ہوم منسٹر آپ کا ہی نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. پارٹی اس کی بی جے پی ہو سکتی ہے لیکن وزیر اعظم تو وہ پورے ہندوستان کا ہے. ہوم منسٹر وہ پورے یہ بتاؤ بھاجپا تم 29 لوگوں کو مینڈیٹ
जम्मू वालों ने दिया है, इसलिए कि आपके जरिए से आ जाएगी, आपके जरिए से डेवलपमेंटल एजेंडा। आप तो मिल गए तनख्वाहें बढ़वाने के लिए अपने एमएलए के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। जी जी जी। और उसमें सभी लोग जो जहां जिस पार्टी में है, एक मेंबर है या 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, सब मिल गए तनख्वाह जहां बढ़ानी है अपनी। यार इसी तरह मिलो ना जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड दिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एमनेस्टी दिलाने के लिए, जम्मू कश्मीर के नौजवान बुजुर्गों को राह कराने के लिए, तो उस चीज के लिए मिलो ना। जी बिल्कुल। अल्ताफ साहब, आपसे एक रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा। जाहिर सी बात है 8 महीने तो हो गए अब सरकार को, लेकिन सर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के जरिए बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक अफराद थे जिनको असिस्टेंस मिलती थी, जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन जब यही मुस्तहिक लेबर डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं वहां पे जवाब ये मिलता है फाइल्स हैव बीन पाइल्ड अप। क्योंकि जब जो बोर्ड है लेबर बोर्ड, वेज बोर्ड जो है वो उसका कयाम अमल में नहीं लाया गया तो ये सारे उम्मीदवार जो है सफर होते हैं। मुझे लगता है ये महकमा किसी मिनिस्टर को सौंपा गया है। जी, मेरा मशवरा उस मिनिस्टर साहब को होगा अवलीन फुर्सत में इसको प्रायोरिटी दे दें। ये वो महकमा है जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से भी इम्पोर्टेंट है आम लोगों के लिए, और जितना जल्दी हो सके उनको चाहिए कि इसको जो आपने निशानदेही की इस कमी को पूरा करें, ताकि ये गरीब मजदूरों का, मेहनत कशों को इसके ज़रिए से कुछ मावनत होती थी उनको मावनत की। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आप अब चूंकि जिला सदर मकामात का आप दौरा करते हैं, हेडक्वार्टर्स का आप दौरा करते हैं, क्या अपनी पार्टी अभी भी मौजूद है? और अगर मौजूद है तंजीमी ढांचा जो है उसको फाल वुसअत बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए पहला तो सवाल ये है कि जो आपने कहा मौजूद है, मैं तो आपसे ही पूछूंगा क्या आपको लगता है हम मौजूद हैं? अगर आपको लगता है मौजूद है, ये ज़रूर है कि इसमें वुसअत देने की ज़रूरत है। हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जो साइड बाय साइड मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है, जो तंजीमी ढांचा है वो बूथ लेवल से हल्का लेवल, ब्लॉक लेवल, फिर ज़िलाई सदर पे फिर पूरा हम मुकम्मल करेंगे। अगले 3 महीने में आप देखेंगे एक नई फाल तंजीम आपको अपनी पार्टी की भी मिलेगी। और मुझे खुशी ये भी है कि इस जमात में जो इलेक्शन जिन लोगों ने लड़ा वो इलेक्शन से आज तक यही है, इलेक्शन में भी हमारे साथ क्या खुशी हो रही है? वो आपका साथ दे रहे हैं? मुझे खुशी इसलिए है कि वो जमीनी सतह के लोग हैं, वो मायूस नहीं हुए इस चीज़ से क्या हम कन्विंस नहीं कर सके लोगों को। बाकी पार्टियों में आप देख रहे हैं आना जाना लगा रहा है, या बाकी जमातों को ये ज़रूरत पड़ती है कि किसी न किसी के साथ अलायंसें करें। अल्लाह के फजल से इस जमात को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और हमारा बड़ा तलख तजुर्बा हुआ है। हमने भी कुछ इलेक्शंस में कुछ लोगों के साथ मिले इलेक्शन खातिर, चाहे उन्हीं लोगों का इलेक्शन था, और जब वो लोग हार जाते हैं तो फिर आपका साथ छोड़ देते हैं? नहीं, हमारा साथ नहीं, फिर वो कहते हैं हम तो हार ही गए इन्हीं की वजह से। क्यों? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसलिए ये तो चलता है, इसलिए हम बड़े खुश हैं। एज अपनी पार्टी अपनी जमात को मजबूत करेंगे, हम एज अपनी पार्टी लोगों के पास जाएंगे और अल्लाह के फजल से सच की सियासत को ही लेके जाएंगे। और मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो इस वक्त प्रेजेंट डिस्पेंसेशन भी है, जो सरकार चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मामलात है, किस तरीके से देश आगे चल रहा है, यहाँ की सियासत किस लेवल से आगे चल रही है, एनी सॉर्ट ऑफ अपील बेग द प्रेसिडेंट ऑफ अपनी पार्टी, जिनके मरासिम हमेशा जो मसले सुलझाने के हवाले से रहे हैं, वो मुस्तकबिल भी हम देखेंगे और पास्ट में भी हमने देखा है, तो कोई खास अपील जो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक तो मैं अपील करना चाहूँगा अपने वज़ीर आज़म और अपने गृह मंत्री से कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरान या आम लोग या बुजुर्गान जेलों में हैं, उनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाए। नंबर 1। नंबर 2, स्पीडी ट्रायल किए जाए ताकि उनको जस्टिस मिले। नंबर 3, इंजीनियर रशीद को फौरन रहा किया जाए, क्यों लोगों की अदालत सबसे बड़ी होती है। लोगों ने उसके हक में फैसला दिया है, आपको उसका पालन करना चाहिए।
शबीर अहमद शाह साहब को फ़ौरन मेडिकल इसकी ज़रूरत है। जमात इस्लामी के फयाज साहब अमीर, उनको फ़ौरन मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। सबको दीजिएगा और अपने लोगों से अपील कि जम्मू कश्मीर में 3 तारीख से अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है। वो हमारे मेहमान हैं, हम उनका इस्तकबाल करें, हम उनकी खिदमत करें और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस यात्रा को कामयाब करे हमेशा की तरह। चलिए अल्ताफ साहब, आपने खुले जहन और प्यार से हमारे साथ बात की। बेबाकी से बात करने वाले सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, एक्सक्लूसिवली बातचीत हमने की। फिलहाल मुझे दीजिए अपने कैमरा पर्सन जुल्फी मसूद के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।